نہ جی جی، بیوقوفوں والی باتیں نہیں کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی پاگل ہوتے ہیں. اگر دنیا میں کوئی ایسا نظام موجود ہو نا کہ ڈاکٹر پاگل ہوتا ہی نہ ہو تو آپ کی بات بالکل درست تھی. اور یہ جو آپ نے چاند والی بات کی نا، وہ بیوقوف ہو، اگر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کچھ لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے چاند پر آپ اس باڈی کے ساتھ نہیں جاتے. کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں بھوک ننگ جو ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی، کہ امیر آدمی اپنے شوق پورے کر رہا ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ بھوکا ننگا مر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے، دیکھو جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ دنیا کو یا نبی دنیا کو وہ خدا بتا رہا ہے جو کتابیں لکھتا ہے اور کتابیں پڑھتا ہے، جس کا کوئی بک شیلف ہے؟ یہ کامن سینس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی قرآن پر قرآن یہ دلیل دے رہا ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو کرتاس پر نازل کیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، قرآن اتنی بڑی اپنی کمزوری دنیا کو کیوں سکھا رہا ہے کہ دنیا پوچھے بھئی ہم قرآن پر کیوں ایمان لے کر آئیں؟ اس کا نزول تو کرتاس پر ہے ہی نہیں. جس طرح آپ قرآن کی سچائی پر کبھی کسی مسلمان نے یہ ثبوت نہیں دیا کہ اس کا نزول کرتاس پر ہے، اسی طرح مجھے بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ میں غیب کو ثابت کیسے کریں گے آپ؟ یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ میں کہہ دوں کہ سارے گونگے جو ہیں نا وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. اب میں ثابت کیسے کروں گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامن سینس کا پہلا سوال یہ ہے کہ نبی سے بڑا ملحد کون ہے؟ پوچھے کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نبی کہہ رہا ہے کہ غیب پر ایمان لے کر آؤ، اور وہ غیب جب یہ کہے گا کہ غیب پر ایمان لے کر آؤ، وہ خود غیب کیسے بتائے گا؟ کامن سینس ہے. جب نبی یہ تعلیم دے رہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ، تو میرے بھائی وہ غیب کیسے بتائے گا؟ وہ آپ کو غیب صرف فلسفے کے ذریعے بتا سکتا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھ کہ جب وہ کائنات کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس نے تخلیق کیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو کس نے مسخر کر دیا. اگلی آیت کہتی ہے کہ ان سے پوچھ کہ جب تم دیکھتے ہو بارش ہوتی ہے، اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس کو کس نے زندہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ نبی بھی توحید کا مضمون بالکل اسی طرح سمجھا رہا ہے دنیا کو، جس طرح ایک سائنسدان سیب کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ زمین کشش رکھتی ہے، باوجود اس کے کہ اس نیوٹن کو یہ پتا تھا کہ اسی قانون قدرت کے اندر بخارات آسمان کی طرف بھی اڑتے ہیں. جب آپ بچے کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو اس کو ایڈوانس سائنس نہیں بتاتے کہ اسی قانون قدرت کے اندر سیب ظہیر نیچے کی صاحب طرف گرتا ہے، بخارات. ظہیر صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. وہ نا اصل ہمارے ناظرین کو آپ کی بات سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو ہم آپ کو 3 منٹ اور دیتے ہیں. آپ نے یہی بات دوبارہ سمجھانی ہے جو آپ نے ابھی 3 منٹ میں سمجھائی ہے. سمجھ نہیں آئی کچھ؟ یہ آپ کے 3 منٹ لگا دیں، دوبارہ آپ یہی سمجھا دیں جو بات آپ کر رہے تھے. جی ظہیر صاحب آپ کا ٹائم چل رہا ہے. آپ نے ابھی یہ جو یہ بات بیان کی ہے اس کو دوبارہ سمجھا دیں، بات میں نے تھوڑا یہ آسان کر کے. بات آسان کر کے یہ سمجھائی ہے کہ قرآن کی سچائی کا یہ ثبوت ہے کہ جتنے بھی گونگے پیدا ہوتے ہیں نا وہ سارے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. جزاک اللہ، میری بات ختم ہو گئی. نہیں ظہیر صاحب، وہ اور بھی باتیں آپ نے کی ہیں، جیسے وہ چاند پہ کروڑوں روپیہ لے کے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر بھی پاگل ہوتے ہیں، تو نبی ملحد ہوتا ہے نعوذ باللہ. تو یہ ساری باتیں جو آپ نے کرتاس پہ قرآن جو ہے وہ نہیں نازل ہوا، تو اعتراضات، تو یہ ساری باتیں دوبارہ سمجھا دیں، کو پلے نہیں پڑی. ٹائم آپ کا چل رہا ہے. جی، اس کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا واقعی نبی دنیا کو ایسا خدا بتا رہا ہے جو کتابیں نازل کرتا ہے، اور کتابیں بھی اس نبی پر نازل کر رہا ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ اس پر کتاب کا نزول ہو سکتا ہے؟ وہ کتاب کو پڑھے گا کیسے؟ کتاب کیا نازل ہوتی ہے؟ کیا اللہ کا کوئی بک شیلف ہے؟ اللہ کتابیں لکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، کہانیوں کی کتابیں ہیں، اللہ نے ڈائجسٹ کھولے ہوئے ہیں. نبی کس قسم کا خدا دنیا کو بتا رہا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ کیا ہم دنیا کو وہ خدا بتا رہے ہیں جو کتابوں پر ایمان لاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی جب خود غیب پر ایمان لے کر آتا ہے، خود غیب کی تعلیم دیتا ہے، الذین یؤمنون، وہ غیب سمجھائے گا کیسے؟ اب کتاب میں تو تصاویر بھی ہوتی ہیں بچے کو سمجھانے کے لیے،
تاکہ بچے کی بات سمجھ میں آ جائے. تو قرآن جو ہے وہ تصویروں والی کتاب کیوں نہیں ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. اللہ نے حوروں کی تصویر لگا دی ہوتی، اللہ نے جنت دوزخ کی لگا دی ہوتی، کیا قرآن کوئی ایسی کتاب ہے؟ ان باتوں کا سمجھنا پہلے ہے. مثلا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا آسمان سے گرایا گیا، پرندے اسے اچک لیں گے اور ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی. یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 31. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ یہ مثال کیوں دے رہا ہے؟ اللہ ایک ایسی مثال دے رہا ہے نعوذ باللہ جو قانون قدرت میں پائی نہیں جاتی. تو پہلا سبق آپ کو کیا ملا؟ پہلا سبق یہ ملا کہ اگر قرآن کتاب ہے تو لا محالہ یہ کتاب کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے لٹریچر کو سمجھا جاتا ہے، اور اس میں آپ کا بھی ایمان ہے. جب اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، دیٹ ہاں جی، وہ ان کا ختم ہو گیا ہے اسکرپٹ. تو کس بھائی کو سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ سوال یہ تھا رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ کیا یہ جماعتیں جی ضیاء رسول بھائی، ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ بھائی دیجیے گا ذرا. مجھے ایک چیز ایک سمجھ منٹ آئی ٹھہرو ہے یار، ہو کہ سکتا انہوں نے 3 منٹ اور دینے پہ نا، گال سمجھ انہوں نے نہیں 3 آ رہی منٹ کچھ. اور دے دیو، لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو میں سمجھا ہوں نا ان کی بات سے وہ یہ ہے کہ جو ظہیر صاحب ہے نا وہ جماعت احمدیہ کی طرف سے بہت پریشان ہے، اور ان کے جماعت احمدیہ کے جو قائد ہیں ان پہ بہت سخت اعتراضات ہیں. جی یہ میں سمجھاؤں، باقی ان کو ٹائم دے دیں. یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ نبی کون سے خدا کا تعارف کرا رہا ہے، تو ذرا وہ تھوڑا سا تعارف بتا دیں، نبی ان کو کون سے خدا کا تعارف کروا گیا ہے؟ وہ ہم نے نبی پڑھا تھا ان کہ وہ کو تعارف کروا گیا ہے کہ اس کے بے شمار جی ہاتھ ضیاء پاؤں رسول ہیں، بھائی، تیندوے کے جیسی اس کی شکل ہے، اور وہ رجولیت بھی کرتا ہے، اور وہ چوروں کی طرح پوشیدہ ہو کے آتا ہے، اس کے روحانی بیٹے بھی ہیں. تو اس طرح کا خدا کوئی جو ہے وہ یہ آپ کے نبی صاحب بتا گئے ہیں، ہمیں خود نہیں سمجھ آتی. لیکن ظہیر صاحب پرابلم یہ ہے کہ پہلے 3 منٹ آپ کو دیے تو آپ نے ایک اور سٹوری سنائی ہے، پھر ہم نے کہا کہ اس کو ایکسپلین کریں تو آپ نے نئی سٹوری سنا دی ہے. اب نئی سٹوری کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر آپ کو 3 منٹ دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اس ساری سٹوری کی سمری بیان کر دیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا پیغام میں کیا ہے. سوال جی یہ میں تھا کہ یہ کیا کوئی انسان چاند پہ جا ضیاء سکتا ہے، اس رسول کے جواب میں بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ضیاء رسول جی بھائی، جی ہاں میں جی یہ کہنا چاہتا ہوں. جی ضیاء میں رسول بھائی، بھائی بات کریں جو کرنی ہے جلدی جلدی، یا ضیاء رسول بھائی جی بولنا ہے کر جی دیں جلدی جلدی میں بات جو کرنی ہے. جی بھائی بات پتہ کیا، اب آپ انہیں 3 منٹ تو دے رہے ہیں، اب یہ نبی ہاں جی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نبیوں کی توہین کرے گا. آپ اسے غلطی کر رہے ہیں یہ ٹائم دے کے، کیونکہ یہ تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بھائی کی براڈ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے سب نبیوں کی توہین کر کے آیا. تو دیکھ لیں اب یہ کیا کرتا ہے. چلو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. چلیں جی ظہیر صاحب آپ جی کو 3 منٹ دیے جاتے ہیں، جی جی تو یہ سارے جو جی 6 منٹ میں جو سٹوری سنائی ہے اس کی سمری بیان کر دیں، کہنا کیا چاہتے ہیں، پیغام کیا ہے آپ کا؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ لباس اتارتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے کتاب اتارتا ہے. تو اللہ انسانوں کو بندر اور سور بنا دیتا ہے جو کبھی ہم نے آج تک بنتے ہوئے دیکھے نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ اس کی کمزوریوں کو جنتوں میں بدل دے گا. آپ کو ایسا خدا سمجھ میں آ گیا ہے جو قرض حسنہ پر پل رہا ہو؟ اللہ کہتا نبی پر وحی ہو رہی ہے کہ وہ تجھ سے مال غنیمت کا پوچھتے ہیں، کہہ دے مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں. آپ کو وہ اللہ سمجھ میں آ گیا ہے جو مال غنیمت پر پل رہا ہے؟ اللہ کو بھی مال غنیمت چاہیے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کا مال غنیمت کا حصہ لے کر گئے تھے. کیا آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں؟ اور آپ بھی ان پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں کہ آپ لباس کس کو کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم بھی لباس اسی کو کہتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی نازل شدہ چیز، بے شک وہ احمدی ہو غیر احمدی ہو، مجھ سے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جب آپ دکھا دیں گے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ کوئی نازل شدہ چیز اللہ کی طرف سے دکھا دیں گے، اس دن اللہ ظاہر ہو جائے گا. بات ختم. بات میرے اور آپ کے مناظرے جیتنے کی نہیں ہے. غیب ہی نہیں رہے گا.
اور تم اس کو چھوڑو. اور میں کہنا ہے نبی اگر لاٹری کے نمبر بتانے شروع کر دے نا تو غیب ظاہر ہو جائے گا. سائنسی تھیوری کو پہلے میتھمیٹیکلی پروف کیا جاتا ہے کاغذات پر. جس طرح ایک بلڈنگ کو کاغذات پر بنایا جاتا ہے اسی طرح میتھمیٹیکلی اس کو پروف کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اگر نبی لاٹری کے اسی وجہ سے نبی پر اگر نبی لاٹری کے نمبر میری بات ختم ہونے والی ہے، بتا سکتا ہوتا نا، یہ مثال بہترین ہے، تو نبی پر کبھی یہ وحی نہ ہوتی کہ وہ مرزا انجینئر کہہ کے گیا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت 188 مسلمان کے سامنے نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی کی حقیقت بتائی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی ہوئی کہ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے دنیاوی فائدے جمع کر لیتا. اس کا مطلب نبی کو غیب کا کچھ بھی علم نہیں ہے. تو جو علم بھی اگر ہوگا تو وہ لاٹری کے نمبر کی شکلوں میں نہیں ہوگا، وہ فلسفی کے رنگ میں ہوگا. اب سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ورنہ تو قرآن جو ہے وہ سائنسدانوں نے آپ سے چھین لیا ہوتا. اگر ایسے فارمولے، میتھمیٹیکل فارمولے ہوتے قرآن میں تو قرآن ٹائم ہم ختم سے ہو گیا چھین جی. چکا آپ ہوتا. ٹائم جزاک ختم ہو اللہ. گیا جی، وہ ٹائم ختم ہو گیا جی. ہاں جی بھائی نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کیا انہوں نے بات کی ہے. 9 منٹ ان کو دیے ہیں تو 9 منٹ میں انہوں نے کیا بات کی ہے ذرا کمنٹ کر کے نیچے بتائیں. کسی بھائی کو سمجھ آئیے گا. میرے تو السلام کاک نہیں علیکم پلے پیا. ڈاکٹر ڈیرنگ جی بھائی. لندر بھائی. ایک سکھ تھا تو اس کو جمعے پڑ گئی نا، تو وہ بنین پہننے تو وہ جمعے ساری باہر آ جائے اسکن کے آؤٹ سائڈ پہ، وہ الٹی کر کے پہن لے نا، تو وہ پھر جو الٹی کر کے پہنے تو اندر چلی جائیں، پھر وہ باہر آ جائیں. تو کسی نے کہا یار تم کیا کر رہے ہو تم بار بار؟ کہتا ہے ان کو میں نے نا ایسے بگا بگا کے مارنا. آپ نے اس کو 3 منٹ دے کے نا تو ہمیں آپ نے اذیت اسی طرح دینی ہے، تو 3 منٹ اور دے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. ہنسنا اچھا والا وہ اللہ یہ سمجھا کہہ رہے دے تھے کوئی تاکہ نازل شدہ نہیں وہ قرض حسنہ تو مرزا صاحب لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کنجریوں کی جو ہے وہ کمائی ہے، تھا. زنا کاری کی، تو نبی وہ بھی بھی لے لیتا آئیں. تھا، ہر نبی لیتا تھا. وہ بھی لے ہر آئیں. نبی کی یہ نہیں تعلیم ہے. نہیں نہیں ہر نہیں، نبی کی ہر تعلیم ہے. نبی نہیں. جب مرزا ہر قادیانی کی مرزے کی ہی تعلیم ہے. کسی نبی پر منو نبی سلوا پاک نہیں صلی اللہ نازل علیہ ہوا. وسلم نے تو اگر منو سلوا نازل کنجری کے ہوتا نا، اور میری حرام بات کی سنو، کمائی کو، میری بات نبی سنو، پاک صلی اللہ میری علیہ بات وسلم نے سنو. حرام کی کمائی کو منع فرمایا ہے، اور جو بھی حرام کا پیسہ ہے اس کو نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ ہی نبی قبول کرتے ہیں. تو یہ مرزا صاحب ہی تھے واحد جنہوں نے حرام کی کمائی قبول کی ہے. تو یہ آپ نبیوں کے کھاتے نہ ڈالیں، آپ کی مہربانی ہے. مرزا صاحب کی بات کریں بھائی، مرزا صاحب جو ہے وہ جو کنجریوں کی کمائی لیتے تھے وہ مال غنیمت تھا مرزا صاحب کا، وہ لے لیتے تھے. ان کی بات کریں. اچھا آپ کہتے ہیں جی آسمان سے کوئی شے نازل نہیں ہوئی ہے. میں آسمان سے نازل ہوئی چیز آپ کو دکھاتا ہوں ایک. جی تو بالکل. یہ جزاک بتائیں یہ کیسے نازل ہوگی. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ آسمان سے ایک چیز نازل ہوئی ہے اور وہ میں آپ کو ذرا دکھانے لگا ہوں، تو آپ نے جزاک اللہ. بتانا ہے کہ جزاک بھائی اللہ. جزاک یہ اللہ. آپ نے کہا تھا کوئی چیز اگر نازل ہو جائے تو خدا تو پھر ظاہر ہو جائے گا نا جی. بالکل بالکل تو یہ بالکل. آپ 100%. 100%. 100%. 100%. تو پھر یہ نازل ہو گیا ہوگا نا پھر. ہاں جی آجا بھی کتنے ہیں، یہ آ گیا جی. میں لگاتا ہوں ذرا جی، 1 سیکنڈ دیں جی. یہ بھائیو آسمان سے نازل ہوئی ہوئی ایک چیز میں لگانے لگا ہوں. تو یہ ذرا ظہیر صاحب دیکھتے ہیں ابھی یہ پھر ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ پھر خدا کیسے ظاہر ہوا تھا اور کس طرح کا خدا تھا وہ. اے آ گئی. It was open. The door was open. Yeah. So I don't know this. No, this is my key. Yeah. ڈیرنگ بھائی تھوڑی دیر کے لیے پیچھے گئے ہیں. ظہیر صاحب آپ کدھر سے ہوتے ہیں، کس کنٹری میں ہوتے ہیں آپ؟ Maybe it's in the. You can check in the book. ظہیر صاحب جی جی. وہاں سے ہوتے ہیں بھائی، یہ وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سوال بھی پیدا نہیں نہ ہوتا، یہ وہاں رہتے ہیں. اچھا آپ کس ملک میں ہوتے ہیں ظہیر نہیں ایک منٹ. یہ ضیاء صاحب اتنے عالم آدمی ہیں، مجھے صرف ایک بات سمجھا دیں صاحب؟ وہ کہ آ رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. جی نہیں، یہ جو بھی نازل شدہ چیز دکھائیں گے نا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ نازل شدہ چیز تو اللہ اتار سکتا ہے جس پر وہ اتری ہے. اس بندے کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ اللہ قرآن کیوں نہیں اتارتا؟ جو وہ دکھانے لگے ہیں نا، جس بندے پہ وہ اتری تھی اس کے نہیں ذہن میں یہ سوال آیا نا. ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ وہ جب کوئی چیز نازل کرتا ہے نا
अल्लाह जब कोई चीज हाँ नाजिल ये करता बड़ा है ना, वैलिड क्वेश्चन तो है, ये उसका इस बंदे से हम दोनों मिलकर पूछते हैं, ये दोनों जी मिलकर जी जी पूछते हैं इस जी बंदे जी, से। जजाक अल्लाह, मैं तो आया इसीलिए हूँ। उसको कहते हैं ब्लड स्क्वेटिंग लिजर्ड। अल्लाह ने हाँ, एक ये blood हाँ जी, लिजर्ड तो वो squirting आप वाली। कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, हाँ वो आप नहीं कह रहे हैं नहीं ना, उस बंदे ने हाँ, नहीं कहा। तो ये ये इसी देख, तरह जी जी आप कह रहे हैं ना जी ब्लड जी जी, ब्लड स्कर्टिंग लिजर्ड, आप कह रहे हैं, इस बंदे ने नहीं ना कहा है, इसलिए हम इससे पूछ रहे हैं भी आप क्यों नहीं कहते। नहीं मैं ये वो बताता हूँ सामने ना। आसमान से नाजल हुए छींटे हैं, तो जरा पूछे इससे भी ये खुदा फिर कैसा ज़ाहिर हुआ जी, इससे पूछे। जजाकल्ला। अब मुझे ये बताएं कि अगर नहीं ये नहीं, मैंने चीजें नहीं बता, आज मैंने नहीं बताना। नहीं ओ जहीर मैं साहब, बात मैंने नहीं बताना है, ये सामने बंदा जो खड़ा है इससे पूछो, मैंने थोड़ी कहा है, मैं तो मानते नहीं इसको। लेकिन मैं कहता हूँ ये ऐसा झूठ है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसा ना करें, ज्यादती ना करें। नहीं आपने नहीं इस बंदे से पूछना है कि भाई ये क्या टोपी ड्रामा लगाया तुमने, मैं तो इधर बता रहा हूँ कुछ नाजल नहीं हो सकता, तू छींटे नाजल करा के बैठ, इससे पूछो। ये सामने खड़ा हुआ है, ये इसने कोट में हाथ डाला हुआ है और ये वो कुर्ता लेके खड़ा हुआ है आपके हजरत मुस्लिम शाम का, तो इससे पूछो भाई ये क्या टोपी ड्रामा है। अच्छा, जरा जी, ज़हीर साहब। हौसले से मेरी बात सुनना, हौसले से ये बात सुनना कि जब शुरू में यूट्यूब आया ना, तो यूट्यूब पर एक भाई यूट्यूब बड़ी- नहीं भाई नहीं, ओए, ये कुर्ता, यार, ये कुर्ता ना, सुनते सही यूट्यूब ना, नहीं, सुनते- ये कुर्ता, ये आसमानी छींटे, ये जो नादल हुए थे, ये यूट्यूब मेरी नहीं बात ना, सुनो। नहीं अच्छा, नहीं ना, अच्छा, ना, चलो, नहीं नहीं चलो। नहीं, ना नहीं, ज़िया भाई, ये छींटे, ये इससे ना, पहले ये छींटे। पूछें कि ये हकीकत है या ये झूठ है, ये जो कह रहा है कि नाजिल नहीं हो और सकता। अभी इससे पूछेगा ना, हमसे क्यों ज़िया पूछ रहा भाई ये है? भी ये इससे पूछे पूछे। कि ये जेब भी हाथ डाला है, इसलिए में एक गुड़ है मिनट, या एक बटवानी मिनट, के एक लिए मिनट, पत्थर है, ये एक बता मिनट, दें। एक ओए हौसला यार, जरा इन्वेस्टिगेशन पे कर लिए। हाँ जी, मुझे ये बताओ कि अगर इसको आज कब्र से निकाल के, जरा हौसले से सुनना, इसको अगर आज कब्र से निकाल के अगर इसका डीएनए करवाया जाए, थोड़ा हौसले से, उस डीएनए का कोई ना कोई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी बताओ जी, अब्दुल्ला साहब बताओ, ये ज़हीर साहब सवाल पूछ रहे हैं। वो जेब च हथ पा खड़ोता, 10 ਨੂੰ अगला सवाल करी ਜਾਂਦਾ जी। हेलो अब्दुल्ला साहब सनोरी साहब, ये ज़हीर साहब सवाल कर रहे हैं, जेब च हथ पाया जे, उन्होंने जवाब दो, मरोगा वो। हेलो अब्दुल्ला साहब, हेलो सुनोरी साहब से यार, वो सुनोरी साहब सुन नहीं रहे भाई, मादरत आप सुनोरी खुद साहब से पूछिए। ये सुनेरी साहब से ये पूछना कि अल्लाह सिहाई तो उतारता है मगर लिखी हुई किताब नहीं उतारता। अल्लाह हाँ जो जी है जी, वो सनोरी हजरे साहब, अस्वद अल्लाह ने उतारता स्याही है। उतारी है, तो ये लिखी हुई हजरे किताब क्यों नहीं अस्वद उतारी, उतारता बताएं जी। है, लेकिन हजरे अस्वद के पीछे ये नहीं लिखता कि ये अल्लाह की तरफ से है। ऐसा क्यों? हाँ जी सनोरी साहब, ये अल्लाह स्याही उतारता है, किताब क्यों नहीं उतारता, और हजर अस्वद उतारता है तो साथ लिख के क्यों नहीं भेजता, ये बताओ ज़हीर अल्लाह साहब। सारा कुरान नाजिल जी। कर देता है, लेकिन आप हजरे अस्वद खामोश के रहे ना पीछे ज़हीर नहीं साहब, लिखता। उनको जवाब तो देने दें, खामोश रहे, जवाब तो देने दें। हाँ जी अब्दुल्ला सनोरी साहब बोले, वो बोल भी थत्था हो गया होना साहब ये कह यार, रहे अजीब हैं, बात है, अभी कमीज लेके खड़ा हुआ है, जवाब देने भाई, तुम्हारा वो आया हुआ कुछ लगता है, वो पूछ रहा है कि ये नहीं आ सकते, ये कैसे तुम लेके आए हो, किताब क्यों नहीं आई, पत्थर पे लिखा हुआ क्यों नहीं आया, तो दे जवाब कहाँ हो ना भाई, उसके हाथ खड़े हैं। ज़हीर साहब तुसी ਇਹਦਾ को हल कड्डो, वो तो नहीं बोल रहा। उन्होंने नहीं, ज़िया भाई उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने एक हाथ पे पत्थर पकड़ा है, आप ही बुलाएगा, आप ही बुलाएगा, बुलाओ जी सनोरी साहब नु। मुझे ये बताओ कि अगर उनसे ये पूछो कि अगर ये कतरे नाजिल हो गए, उनसे ये पूछना तो उनको ये कहना कि हजरत मरियम पर कतरे क्यों नहीं नाजिल हो सकते भाई थे? डायरेक्ट अगर पूछ ला ना, तेरे तो सामने वो खलोता, अल्लाह का मैं बेटा डाकिया क्यों तेरा, नहीं है? ओ भाई वो मैं अल्लाह तुम्हारा का डाकिया बेटा हूँ, क्यों नहीं है? ओ वो ज़हीर अल्लाह का साहब मैं बेटा क्यों डाकिया हूँ नहीं है? तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा डाकिया हूँ, मैं डाकिया हूँ आपका, मैं आपका डाकिया हूँ, मैं डाकिया हूँ आपका, ओ भाई मैं डाकिया हूँ आपका, ये सामने खड़ा है, पूछ लो। हाँ, तो मैं पहले तुम्हारा पैगाम लेके इसके पास जाऊं, फिर इससे पूछ के इसका जवाब लेके आपको सुनाऊं भी मैं नहीं हूँ, ये सामने खड़ा है, पूछ लो इससे। मैं हर उस आदमी से ये पूछ रहा हूँ, आते उन्होंने पूछना, पर अब्बा जी खलोते ने उन्होंने पूछो। अगर वो नुतफा अल्लाह की तरफ से आया तो वो अल्लाह ओए का भाई बेटा वो क्यों नहीं है? पूछा, वो नहीं पूछा हमने, ये इससे इस बंदे को पूछो, ये स्याही का पहले रोला निबेड़ो, बाकी बाद में इस करना। बंदे से ये पूछो कि सिहाई के कतरे अगर अल्लाह की तरफ से आए तो हजरत मरियम पर कतरे अल्लाह की तरफ से क्यों नहीं आए? वो अल्लाह का बेटा ओ क्यों भाई नहीं है? ये पूछो। हजरत मरियम का सवाल नहीं हो रहा, ये इस अपने बंदे से पूछो भी ये कैसे आ गए।
बदतमीजी ना करो, ये इस बंदे से पूछो, ये जो स्याही के कतरे ले खड़ा हुआ है, मुझसे क्यों यही पूछ रहे तो हो? मैं बता रहा हूँ, अगर इस बंदे से पूछो अगर कतरे आ सकते हैं तो यानी नुतफा इसने क्यों नहीं झूठ आ बोला है, सकता? इसने झूठ बोला है? अल्लाह जब कोई चीज नाजिल करता है नहीं, उसका इस रास्ता बंदे ने होता झूठ है। बोला है, इस बंदे ने झूठ अगर बोला है, इसको ये जो कुर्ता ले खड़ा अगर हुआ है। इसको अगर तुम अदालत में इसको यार पेश अगर मगर करोगे चगर तो छोड़ दो, अदालत जब आप जज अपना के बताए ना। सामने ये, मैं बता तो रहा हूँ, जब जज के सामने ये कुदरत का फिनोमेना रखा जाएगा कि एक गिरगिट अपनी आंख से ब्लड शूट कर सकता है, तो वो कहेगा, वो जज भी कहेगा यार ये तो सच है, ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है नेचर हाँ, तो में। इसके बारे में जज़ाकल्लाह। क्या कहेगा जज? इसके बारे में क्या कहेगा जो कहता है ये आसमान से गिरे हैं? इसके और बारे में क्या कहेगा? ये ठीक टाइम पर, टिच टाइम पर नाजिल हुआ है, टिच टाइम पर नाजिल हुआ है। हाँ, तो ये कैसे कैसे आ गए ये? वो कहता है ये आसमान से स्याही के छींटे आए मैंने हैं। बताया तो है, जब नेचर ने हमें बता दिया ब्लड स्क्वेटिंग लिजर्ड एक शूट करती भाई है जो आप कितनी उनकी speed बात होती सुन ली है, आपकी बात समझ आ गई कि वो छिपकली होती है, उसके आंखों से खून के कतरे निकलते हैं, वो गिर पड़ते हैं, सुन ली आपकी बात। ये नहीं ना मान रहा है, ये कहते हैं आसमान से आए, इनका क्या करना है? मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ। ये जो बंदा खड़ा हुआ है और इसका एक और साथी ये नहीं मानते, ये कहते हैं आसमान से आए। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हजरत मरियम भी नहीं मानती थी। उन्होंने कहा कि मैं काश इस दिन से पहले मर जाती। हजरत मरियम ने ये ख्वाहिश जाहिर की, कुरान में आयत मौजूद है 23 नंबर सूरह ज़हीर मरियम अहमद, की। उन्होंने ज़हीर ये अहमद, मैंने ख्वाहिश तुम्हें क्यों की? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ये की तरफ ना, ये नहीं उन्होंने ये कुछ नहीं कुरान की कहा, आयत है। उन्होंने यकीन किया, पढ़ ले, उन्होंने माना, पढ़ ले। उन्होंने यकीन किया। 23 आप इस बिल्कुल बंदे का गलत बताओ ना। नहीं, उन्होंने आप ये कहा कि काश मैं बकवासबाजी पे इस दिन उतर से आए हो, पहले मैं मर तुम्हें जाती। इसका पूछ रहा हूँ, तो इसका बताओ ना, फिर इसका क्या करना है? उन्होंने इसका फिर इसने झूठ बोला है, इसने झूठ बोला है। ये जो तुम्हारे हजरत सामने खड़ा मरियम ने हुआ झूठ है, बोला था। इसने हजरत नहीं, मरियम उन्होंने ने झूठ बोला, था। उन्होंने नहीं झूठ बोला, हजरत सच मरियम बोला ने है। झूठ बोला। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने सच बोला, इसने झूठ बोला, ये सच। कवारी तो हामला होती नहीं, कवारी तो हामला होती नहीं। इस बंदे ने सच बोला या झूठ? ये जो सामने खड़ा है, मैं हजरत मरियम ने सच बोला या झूठ? हाँ सच बोला, उन्होंने बिल्कुल सच कहा। तो कवारी इस तो बंदे ने हामला सच होती कहा या नहीं। झूठ? उन्होंने ये ख्वाहिश क्यों की कि काश इस दिन से पहले मैं मर जाती? अच्छा चले, आप क्या समझते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला था? हजरत मरियम को खुद नहीं पता था कि मैं हामला हुई कैसे हूँ? नहीं, उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने झूठ बोला था या सच बोला था? वो तो झूठ कह ही नहीं सकती क्योंकि हजरत ईसा की पैदाइश हाँ हो तो गई, वो ठीक है, झूठ बात कैसे कह खत्म हो गई। सकती? अब इस बंदे का बताओ। सवाल अब ये आपने पैदा मान होता है, लिया कि वो झूठ नुतफा नहीं कहाँ कह से सकती, आया? इसका बताओ, इसका क्या करना है जो कहता है सवाल ये आसमान से पैदा छींटे होता उतरे? है, और लेकिन वो दुनिया के सामने सबूत तो नहीं पेश कर सकी कि मैं हामला हाँ हुई चलो कैसे ठीक हो हूँ। गया, ठीक हो गया जी, तो ठीक इसी हो तरह गया, ये आदमी भी सबूत नहीं पेश कर सके। अब सकता। इसका क्या करना है? इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी सबूत नहीं पेश कर सके। यानी आए ये आसमान से थे लेकिन सबूत नहीं पेश कर सके, ये कह रहे हैं? ओए ओए मेरे भाई, जब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप तो यही कहेंगे कि आसमान से आए थे। मैं नहीं ना मरियम तो कह यही रहा, कहेंगी। मैं तो कह रहा हूँ ये झूठ है, नहीं आया आसमान से, मैं तो कह रहा झूठ है। मिर्जा साहब कहते हैं आसमान से आए। ओ मेरे भाई, यही तो वजह है कि हजरत ईसा सारी जिंदगी अल्लाह को अपना बाप कहते रहे, चलो यही वजह है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। और ये मिर्जा गुलाम कादे नहीं कहता था अंबिया पे बहतान ना बांधो। दजाल आदमी जब जवाब कोई नहीं आता तो भौंकने लग जाते हो नंबरों पे। की तौहीन करेगा, अंबिया की तौहीन उल्लू दा करना पट्टा। शुरू हो गया ये शख्स। ये इस अपने अब्बे का बताओ, इसने झूठ बोला था। तुम कह रहे हो कि आए आसमान से थे लेकिन मिर्जा साहब सबूत नहीं पेश कर सके, ये कह रहे हो? अगर वो नुतफा हजरत मरियम पे अल्लाह की तरफ से आया तो वो अल्लाह उनके बाप क्यों नहीं हुए? जरा समझाओ मुझे। और मन्नो सलवा अल्लाह की तरफ से आया, तुमने कहा अल्लाह की तरफ से आया। अगर वो नुतफा ज़हीर अल्लाह की अहमद, तरफ से मैं आया तो तुम्हें वो जो तो अल्लाह कह का रहा हूँ, बेटा तुम है। जो करवाना चाहते हो ना करवाओ, इस बंदे का जवाब दो। वो तुमने बता दिया खुद ही, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई झूठ नहीं बोला। ये बता दो इस बंदे का क्या करना है जो कहता है ये छींटे आसमान से नाज़िल हुए। उन्होंने ये ख्वाहिश क्यों की कि मैं इस दिन से पहले काश मैं मर जाती? ओए इसका बता, इस दज्जाल का, ये ख्वाहिश क्यों की? इस दज्जाल का बता, ये जो सामने कुर्ता लेके खड़ा हुआ है, इसका बताओ ये कहां से आए थे छींटे इसके? बता तो दिया, जिस तरह हजरत मरियम को नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था। बता तो दिया, और क्या बताऊं? यानी इन्होंने झूठ बोल दिया ना, फिर इन्होंने झूठ बोल दिया कि ये आसमान से आए हैं। जिस तरह हजरत मरियम ने झूठ बोल दिया, वो नुतफा कहीं ना कहीं से तो आया। नहीं, सच बोला था। हाँ उन्होंने सच बोला था।
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان کے جسم کی اپنی منی تھی جہاں سے او وہ بھائی آیا. وہ ٹھیک ہے کر نا، لو. میں نے بتا دیا سچ بولا، اب اس کا بھی بتا دے اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. اور یار جب قدرت نے ہم کو بتا دیا کہ قدرت میں یہ فینومنا موجود ہے تو دونوں چیزیں سچ ہیں. ہاں جب ان کے یعنی پاس جواب آسمان نہیں سے بھی تھا آ ان کو سکتے ہیں، نہیں. یعنی تو آسمان سے آنا بھی سچ ہے اور چپکلی سے بھی سچ ہے، دونوں سچ ہیں. میرے بھائی چکر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھی یہ کہے گا کہ آسمان سے نزول جو وہ دکھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہاں تو جی، اللہ نہیں اتار سکتا، منو سلوہ اتار سکتا ہے اللہ، تو لیکن قرآن جو اصل لیکن کتاب یہ تھی وہ خون نہیں اتار اتارے گا. دیا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اس کا مطلب ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں اتر سکتا لیکن خون اتر سکتا ہے، یہی بات دیکھ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل. اچھا میں بات ختم کرتا ہوں. اگر خدا کی نہیں قسم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ نہیں لوگ نہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں قرآن تو نہیں دیکھو اتار دیکھو سکتا دیکھو دیکھو لیکن سنو خون تو اتار سکتا ہے. یہی کہہ بالکل رہے ہیں نا درست. یہ لوگ، اگر یہ اگر جو کرتا اگر لے کے خون جماعتیں والا کھڑا ہوا بندہ. تمہاری بات 100% سر آنکھوں پر. اب غور سے سننا، اگر جماعت احمدیہ کی بنیاد یہی کرتا ہوتی تو خدا کی قسم جماعت احمدیہ جھوٹی ہوتی. اگر جماعت اور نہیں احمدیہ کی بنیاد کا تو میں نے بنیاد پوچھا ہی نہیں یہی ہے، ہوتی، اور اگر بنیاد تو جماعت احمدیہ کی بنیاد کا نہیں سوال، جماعت یہاں سوال یہ ہے جماعت کہ یہ احمدیہ چھینٹے کی آسمان سے آئے تھے سچائی یا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. جماعت ہاں ٹھیک ہے احمدیہ سن کی لیا آپ کی سچائی بات. اب اگر اس ظہیر پر صاحب یہ ہوتی بتا دیں تو کہ یہ واقعی چھینٹے، جھوٹی ہوتی. ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ یہ اس پہ بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا اور جی اس پہ میرے بنیاد بھائی نہیں ہے سیدھی جماعت کی، سی مان لیتے ہیں یہ بات. سیدھی اس کا سیدھی مطلب ہے سی یہ بات ہے. جھوٹ بولا ہے انہوں نے. اور سیدھی او میں یار نے کوئی کہا میں نے عقل آپ کی کی گل بات کر مان دیکھو لی کہ اس پہ جماعت کی جی بنیاد نہیں ہے، اس جی. کرتے پہ جماعت کی بنیاد نہیں، یہ مان لیا. اب آپ بتا دیں یہ چھینٹے جو آئے ہیں یہ واقعی آسمان سے آئے تھے یا انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ دیکھو جب علم نبی پر نازل ہوتا ہے نا تو وہ میں کہتا دیکھ ہے رہا کہ ہوں یہ غیب سارے سے لوگ بھی آیا ہے، دیکھ رہے یہ غیب سے آیا ہے. اب ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہوں کہ غیب سے ہوں کوئی مادی اور جسمانی نزول نبی دکھا سکتا ہے تو اس نے تو غیب ثابت کر دیا. وہ دکھا جھگڑا کس رہا ہے بات نا، کا؟ یہ سامنے دکھا رہا ہے تمہارے، تم کہتے ہو دکھا نہیں سکتا، یہ سامنے دکھا رہا ہے پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. تم کہتے ہو دکھا نہیں سکتا، وہ دکھا رہا ہے سامنے. یا تو اس کو کہو بھائی جھوٹ بول رہے ہو، فراڈ لگایا ہوا تم نے مردیوں کو 150 سال سے. تو میں تو کہہ رہا اس ہوں کو یہ کہو اسی بھائی طرح نہیں دکھا سکتا، تم میں کہاں سے لے کے کھڑے ہو گئے ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ اسی طرح غلطی پر ہے جس طرح حضرت مریم غلطی پر نہیں تھیں. انہوں نے کہا کہ کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی، کیونکہ حضرت مریم کا بھی یہ ایمان یعنی تھا کہ اللہ یہ کی طرف عبداللہ سے سلوری نطفے صاحب نہیں غلطی نازل پر ہوتے. ہیں، عبداللہ سلوری صاحب غلطی پر ہیں. اگر حضرت مریم واقعی یہی سمجھتی نا کہ یہ نطفہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے مجھ پر اور میں اس کی طرف سے حاملہ ہوئی ہوں تو حضرت مریم بھی غلطی پر تھی. ہاں تو انہوں نے تو ایسا نہیں نا سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے چھینٹے یہ کس کے اذن سے آئے ہیں آسمان سے؟ ادھر بھی دسو نا ظہیر صاحب. ہاں جی آسمان سے نزول دکھاؤ. یہ بندہ روڑا ڈالا ہوا تھا تم نے اتنے سالوں سے، یہ بندہ اب آسمان سے نزول دکھا رہا ہے. اب تم نہ کہہ رہے ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ تم مان رہے ہو نزول کو. اب کیا کرنا ہے تمہارا؟ جی ظہیر صاحب. میں نے بتا تو دیا کہ جب حضرت مریم کا ایمان یہ نہیں تھا. بھائی وہ کتنی بار بتانا ہے آپ نے؟ اس کا سن لیا، یہ اس کا بتا دو. یا تو کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. یا تو یہ کہہ دو، یا کہہ دو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، میں اپنا بیان جو میں 150 سال سے میں نے روڑا ڈالا ہوا تھا وہ واپس کرتا ہوں اپنا عقیدہ. آج میں مان گیا ہوں کہ آسمان سے نزول ہو سکتا ہے. اگر نہیں تو پھر ان کو کہہ دو کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، میں فراڈ لگایا ہوا ہے لوگوں کو. ہاں جی ظہیر صاحب تو کچھ بولو بھی. میرے بھائی اگر آسمان سے مادی میں اور آپ کا بھائی جسمانی نہیں ہوں، یہ نزول آپ کے اپنے یہ اپنے بھائی سے پوچھو جو کرتا لے کھڑا. میں آپ کا بھائی نہیں ہوں. مادی اور اس کو جسمانی بتاؤ. نزول مادی اور ہاں جسمانی نزول اگر اللہ کی طرف سے ہوتا ہو نا، 1 منٹ، تو خدا کی قسم سارا قرآن جھوٹا بن جاتا ہے. اچھا تو دوبارہ یہ اس کا سنو مطلب ہے جھوٹ بول رہے ہیں؟ دوبارہ سنو نہیں دوبارہ نہیں سنو. میں سن لیا نا. اس کا مطلب ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے جو کرتا لے کھڑا ہوا ہے. یہی ہے نا پھر مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں جی ظہیر صاحب. وہ اکھاں پٹو لاہور آیا جی ظہیر صاحب.
यार अजीब बात है अभी, हजरत जब से मैंने इब्राहिम होश संभाली है, जब बंदा मांग रहा है नजूल दिखाओ, आज इसको नजूल दिखाया, मानने को तैयार नहीं है। भाई क्या किया जाए ज़हीर साहब, तुम्हारा या तो अपना जो नजूल वाला मुतालबा था वो वापस ले लो, कहो जी मुझे गलत फहमी हो गई तो बोल गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आज नजूल मान गया हूँ। अगर नहीं मानना तो इस बंदे का कुछ करो ना, जो कुर्ता लेके तुम्हारे मुंह के ऊपर चेप के खड़ा हुआ है, ऐ तक्को आसमान तो आया जी, ऐ छिटे उत्ते जड़े ने आसमान तो आया जी, वो तुम्हारे मुंह के ऊपर चेप के खड़ा है। ओए ओए एम बोली जा रहे हैं यार, ये आदमी इसी तरह खड़ा है जिस तरह हजरत मरियम खड़ी थी। अच्छा तो बंदा ये इसी छींटे तरह जो खड़ा इसके ऊपर पड़े हैं ये आसमान से आए थे? नहीं, वो जो नुतफा आया वो आसमान से नहीं आया, तो फिर हजरत ईसा पैदा कैसे हुए हैं? वो अल्लाह का बेटा क्यों नहीं है? वो तो आसमान से नहीं ना आया, वो तो अल्लाह के इज़्न से आया था ना, आसमान से नहीं ओए आया। अल्लाह के ये इज़्न कह रहे हैं से ये आसमान से नुतफा- आए हैं छींटे। और नुतफा अगर नाजिल हुआ तो वो अल्लाह का बेटा क्यों नहीं है? अच्छा कुरान तुम को- अल्लाह का बेटा कुरान- मान तो लिया मिर्जा साहब को, फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम अल्लाह का बेटा मान लो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हें किसने मना किया? इस बंदे का तो बताओ कि ये जो कह रहा है छींटे ये आसमान से आए हैं खून के, जी जी स्याही के। मैंने बता तो दिया जवाब। ये बंदा इसी तरह खड़ा है जिस तरह हजरत मरियम खड़ी थी दुनिया के सामने। हाँ तो ये झूठ बोल रहा है जो कह रहा है कि ये तो हजरत आसमान से मरियम झूठ छींटे बोल आए। रही थी, हजरत मरियम झूठ बोल रही उन्होंने तो नहीं कहा आसमान से आए हैं, किधर लिखा हुआ है? उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ तो नहीं कहा ना, तो बस बात खत्म हो गई। अब इसका बताओ जो कह रहे हैं कि ये आए हैं जनाब आसमान से आए हैं छींटे, तो मेरी बात सच्ची निकली ना। ये नाजल हुए हैं स्पेशल। यही तो मैं कह रहा था कि दुनिया में कोई मादी और जिस्मानी नजूल अल्लाह की तरफ से है ही नहीं। अगर है तो ये है ही नहीं, है ही नहीं, शाबाश। जब है ही नहीं तो ये इसका मतलब है ये दोनों पकड़े गए, ये झूठ बोल रहे थे, यही मतलब है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई मादी नजूल है ही नहीं तो ये बंदा और एक इसका साथी है, ये दोनों झूठ बोला ना इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह पता है क्या है? बिल्कुल जी, नारे तकबीर, मान गया जी, मान गया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और अब्दुल्ला सनोरी दोनों ने झूठ बोला है। ज़हीर अहमद साहब का फतवा आ गया है जी, अब्दुल्ला सनोरी और मिर्जा गुलाम कादियानी दोनों ने झूठ बोला है, ये आसमान से कोई नहीं आए हुए, ये मादी नजूल नहीं हो सकता। ज़हीर साहब ने ऐलान किया है और इन्होंने कह दिया है कि ये अब्दुल्ला सनोरी और मिर्जा साहब दोनों झूठे हैं। इन्होंने गप रेड़ी थी ये इन्होंने गप लगाई थी कि ये कोई आसमानी छींटे पड़ गए हैं इन पे। यार रसूल भाई, ये अब इसकी जमात वाले ये कहेंगे कि ज़हीर का दिमाग तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसलिए दिमाग नहीं सही, उन्होंने कहना है इसका दिमाग नहीं ठीक है, उन्होंने कहना है इसका दिमाग नहीं ठीक। ज़हीर साहब तुसी हुण लाहौर आपे ही चले जाओ, नहीं तो जमात वाला तुहानू घल देना लाहौर आपे ही चले जाओ, जाके दिमाग का इलाज करवा के सर्टिफिकेट लैके फिर मरज़ियां के सामने जाना कि वेखो भाई मेरा दिमाग ठीक है, मैं बिल्कुल सही हक ते सच गल कीती कि मिर्जा कादियानी ते अब्दुल्ला सनोरी दोवें झूठे ने। ਇਹ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗੱਪ ਛੱਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ज़हीर साहब ने बहुत जबरदस्त भाई मेरा सवाल का पोस्टर बना के लाओ जी, पोस्टर थले साहल कालों भाई बैठे ने, पोस्टर बना के लाओ जी। ज़हीर अहमद का बहुत बड़ा ऐलान, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और अब्दुल्ला सनोरी दोनों ने झूठ बोला है जी जी कि ए जिहड़े ने आसमानी छिट्टे ने, ए पोस्टर ले बना के। एक काम जी ज़हीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जी। नहीं एक आज आपने हक बयानी किया, वाकई ज़हीर साहब मैं आपके साथ हूँ, ये दोनों ही झूठे थे, एक नंबर के झूठे थे। बिल्कुल बिल्कुल बात ऐसी करनी चाहिए जो अदालती निजाम में रखी जा सके। हाँ बिल्कुल 100%। जब आप ये आज आपने हक सच की बात की ज़हीर साहब, मैं सलाम पेश करता हूँ आप, ये आपने हक सच की बात की। आवाज आ रही है? जब पोस्टर बनाएंगे ना तो एक काम जरूर कीजिएगा, उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वो वही हुई ना, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरुर रसूला, वो जरूर लिख दीजिएगा कि ये नबी का जवाब है, गैब को दिखाने का नबी के पास ये जवाब है। जज़ाकल्लाह, ये जवाब है। ये बंदा जो खुद को नबी भी कहता है तो साथ में कहता है छींटे भी आसमान से आए हैं, कितना बड़ा कज़ाब था ये। लो जी, तो जी ज़हीर साहब ने ते मेरे ख्याल छाड़ती है जमात, नाम लेकर कंफर्म कर दिया जी उन्होंने, और की तो साहब नाम लेके कंफर्म कर दिया भाई, बच्चे की जान लोगे जान
चुका है, जान ये लोगे क्या? हमें जरूरत नहीं थी, इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। अब इस तरह के फतवे लगाए जाएंगे। इससे पहले है कि ये खुद ही एक टेस्ट करवाएं अपने दिमाग का। अब बच्चे की नहीं जान जहीर लोगे साहब क्या? को उन्होंने पकड़ लेना भाई, जहीर साहब को हो गया जी। जियो से आ भाई, हेलो जी, ऐसी कम बस। ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿਆਂਗਾ ਟੰਗ ਜੀ, ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। तो ए जे ला अंदाजा करो। ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ। कहता है अच्छा वो कहना नहीं सी चाह रहे। ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ कहता ਕਰਕੇ है, ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਯਕੀਨ ਪਰ। बिल्कुल 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 झूठ बोला बिल्कुल। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਲ ਕੱਲ ਪੋਸਟਰ ਭਾਗ ਭੇਜ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਜ਼ੂਲ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ। काल चको जी, साल काल नू की थलो। ਚੱਕ ਲਓ ਕਾਲ ਕਿਹਦੀ ਚੱਕਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਮੋਡਰੇਟਰ। मैं नहीं है जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यार ये गलत बात है, एक बंदे को कटहरे में खड़ा करके आप उसके मुंह से कुछ भी बुलवा लेते हैं। आज जो इसके साथ हुआ ना, मुझे वो माजी का किस्सा याद आ गया ज़िया भाई, जब इसने कहा था कि 52 साल जिंदगी में मिर्जा मुसलमान नहीं था। आज तो भाई ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। नहीं हुण काम पै गया, हुण नहीं रिवर्स होना। ਪੋਸਟਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਯਾਰ, ਲਾਈਏ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ। आह, ਹਾਂਜੀ ਬਾਊ ਜੀ। नहीं तो हुण मैं रह नहीं गया पीछे कोई बाबू जी, काम तो पै गया होए। ਛੇਤੀ ਲੈ ਸਾਲ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ? ਆਫਤ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। सलाम वालेकुम सलाम। की हाल जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ? ਐ ਬਸ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਇਹ ਕੁਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਰੋਲ ਹੈ? ਕੁਰਤੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰੀ ਕੁਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਤਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ डॉक्टर डो भाई पूरी बात बताएं, डॉक्टर डो भाई पूरी बात बताएं कि ये कमीज है और इसके पे कतरे गिरे हुए हैं और जेब में हाथ डाला, वो जो गुड़ और बटवानी के लिए पत्थर रखता था ना मिर्जा कादिन, वो जेब में डाला हुआ, वो अगली तस्वीर में दिखाएंगे। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੰਦੇ ਮੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੰਦੇ ਮੁੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਦੀ ਮੰਦੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਬਦੁੱਲਾ? ਅੱਛਾ, ट्रू मुस्लिम भाई, ये वो कुर्ता है जिसके साथ वो पजामा नहीं था पहनता होता, तो साथ में वो चाबियां लटका के और गरारा वगैरह पहनता था, वो इसका ये एक हिस्सा है ये। अच्छा। तो ये बुजुर्ग कौन ने? ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਲੇ ਪਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਨੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਨ। अच्छा, मिर्जा साहब के निशान 50 वाले खून के कतरे, कमीज को धोती बनाकर बंद करते थे। बहुत अच्छे जी। ये मिर्जा साहब दे इंज दे साथी ने। मिर्जा साहब की खुद ही की हालत होई होनी होगी ये। मिर्जा साहब भी अपने जड़े साथी ने की चुन के नमूने रखे हुए ने। कोई और सुलझिया बंदा नहीं मिर्जा साहब नूं मिलिया जिन्हें अपना साथी बनाउण। ਸੁਲਝਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੁਲਝੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਸੁੰਘਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਉਹ ਟਾਨਿਕ ਵੈਨ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਜੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, 2 साल ਦਾ ਹਮਲ ਹੋ गया, तो ऐसे तो वो शख्स काम करता रहा, तो उसको सुलझा कौन सा अपराध मिलना चाहिए। अच्छा, इस बंदे की फोटो देखो ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। इसने वो की हुई है पगड़ी, देख ले इसकी, इसका खड़े होना देख ले, अंदाज देख ले, तो ये तो ऐसे ही लगता है कि मोहाली होता है जो बाजारों में फिरने वाला। अच्छा, बाजारों में फिरने वाला जो नीम पागल सा एक शख्स होता है, उसको लोग ना बच्चे कभी कभी पत्थर भी मारते हैं, छोटे बच्चे। रहील अफजल वड़ाइच अहमद है कौन ने? रहील अहमद इन्हें अपने वालिद साहब बदलने हैं। अच्छा, अफजल वड़ाइच ने बना लिया ने वालिद अपना। जी 650 ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, 650 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਹੀਲ ਨੂੰ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬਣੋ। अच्छा भाई, ये तस्वीर देख के तो कराहत आ रही है, गिन आ रही है। कोई होर देखेगा तो की कवणगे, इस तरह के साडे हुंदे ने काबर। देखें ना ट्रू मुस्लिम, जितने भी ये जो ये इस्लाम मुखालिफ हैं या मुल्हिदीन हैं, जो गुस्ताख रसूल हैं, अम्बिया की गुस्ताखी करने वाले, सब के सब जो भी आता मार्केट के अंदर, सब ये मरज़ई जौन से हैं या का तारा बन जाते हैं, उसके साथ फिरते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं।
देख लेना इनका ये बैठना उठना उनके साथ होता है, उनका दफा करते हैं, उनके साथ चलते हैं। ये जमात ही एक मुल्हिदीन की है। ये जो अब आया था ज़हीर, ये सबसे बड़ा मुल्हिदीन है। ये कुरान पे देखें कैसे वो सवाल उठा रहा था, कैसे वो आगे से तंज कर रहा था, कैसे वो बातें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए पेश कर रहा था। ये देखें ना, एक मुल्हिदीन का टोला है ये बस। अच्छा, ये इनकी शुरू से ही देखें शक्लें हालत बिगड़ी हुई है, इसलिए कि इन्होंने ना कुरान की जो अक्सर आयात है ना, इन मिर्ज़ाई हजरात ने उनका माना मफहूम बदला हुआ है, अपनी मर्ज़ी का रखा हुआ है। और इसी तरह हदीसों के साथ भी इन्होंने ऐसा ही मामला किया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने इनकी शक्लें, इनकी हालत बगाड़ के रख दी है। मुसलमानों वाली इनकी ना शक्लें ना इनके करतूत हैं। मुसलमानों वाले इनकी हालत देखें, जैसे किसी मुल्क के अंदर नहीं होते वो नीच ज़ात वाले लोग इंडिया में जैसे होते हैं, ये इस तरह हो गए। अल्लाह ने इनको ऐसा कर दिया क्योंकि इन्होंने अल्लाह की कुरान के साथ, अल्लाह की कलाम के साथ जो है मजाक उड़ाया, उसका मानी मफहूम चेंज किया, तो इनकी शक्लें अल्लाह ने चेंज कर दी। तस्वीर लगी हुई थी, ऐसे मैंने मोबाइल रख दिया तो घर के बच्चे देख के कहते हैं ये किस आपने पागल की तस्वीर लगाई हुई है ऊपर, ये हटा दें। तो मैंने कहा ये ब्राड के ऊपर लगी हुई है। तो वो ना मिर्ज़ा साहब की तस्वीर वहाँ बड़ी करके ना लगाई हुई थी। तो बच्चे कहते हैं ये पागल शख्स है, तो इसकी तस्वीर हटा दें। मिर्ज़ा साहब की तस्वीर देख के ना ऐसा लगता है जैसे वो है ना, और मुझे लगता है अपने ज़माने में कोई नशा करते रहे। बच्चे कहते हैं इसकी आंखें नहीं खुल रही, ये किसकी तस्वीर लगाई है जिसकी आंखें नहीं खुल रही, ये देखें। तो ऐसे ऐसे ना बच्चे बातें करने लग पड़े थे। मिर्ज़ा साहब की एक आंख भी ना थोड़ी सी टेढ़ी सी नज़र आ रही है तस्वीर में। हम अपने पास से तो नहीं कह रहे, जो मिर्ज़ा साहब की रियल तस्वीर है ना, मैं तो उस हिसाब से कह रहा हूँ ना। तो उनकी एक आंख थोड़ी सी टेढ़ी सी है, और उनकी मूछें देखें, जो ऊपर वाली मूछें हैं उनकी, वो पाँव सही तरीके से काम नहीं था करता। उसकी कौन सी चीज़ ऐसी, दिमाग सही तरीके से मिर्गी के दौरे उसको पड़ते थे, हाथ से उसको चाय का कप तक नहीं था उठाया जाता, और चला सही नहीं तरीके से नहीं जाता था। कितनी देर दूर चलता रहता था, बाद में पता चलता था कि पैर से जूता उतर गया, तो फिर वापस आके पहनते थे। तो इस तरह का था वो बंदा था। और उनकी जो मूछें हैं वो देखे अपने ओटू, ऊपर वाले ओटू से नीचे आ रही हैं। तो मिर्ज़ा साहब अपने ज़माने में जब चाय पानी या लस्सी वगैरह पीते थे, तो क्या उनकी मूछें वो पानी में नहीं पड़ती होंगी? तो वो पानी मकरूह नहीं होता होगा उस वक्त जब वो पीते थे। तो मुस्लिम भाई, उसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक ही नहीं था, तो उसको इन चीज़ों का क्या कि छोटी हो या बड़ी हो, वो तो एक मुल्हिद इंसान था, काफिर इंसान था, गुस्ताख रसूल था, गुस्ताख अंबिया था। उसको इन चीज़ों से क्या, वो तो देखो ना निशान 85 लोगों को नंगी कर करके दिखाता होगा कि ये देखो खून निकल रहा है, 16 दिन हो गए हैं, मेरा निशान हो गया, मेरा निशान हो गया। अच्छा, तो वो तो था, लेकिन ये उनके जो मानने वाले हैं आज की तारीख में, तो ये तो पढ़े लिखे हैं, ये क्यों नहीं समझते कि हम किस शख्स को अपना काबर मान बैठे हैं? जिनकी हालत देखें, जिनकी बातें देखें, नीम पागलों वाली हैं।